Actually, in database, we write two types of things, guys. We do two types of things. One is SQL queries and one is PL/SQL. Main important. Okay. Yes, sir. SQL allows to type only one query at a time, guys. We are not supposed to type more than one query or more than one statement at a time in the database. If you want to write like a program in Java or in C, అంటే C లాగా జావా లాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా ఒక సెట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ కావచ్చు, సెట్ ఆఫ్ క్వెరీస్ కావచ్చు, నాట్ ఓన్లీ డేటాబేస్ క్వెరీస్, దే మే బి రిలేటెడ్ టు సమ్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, దే కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ PL/SQL, right? PL/SQL makes sense to write the program how we write in C, how we write in Java. Those type of programs can also be written in as a part of ఎక్కడ రాసుకోవచ్చమ్మా PL/SQL. We write as PL by SQL, but don't read as PL by SQL, guys. PL/SQL means procedural language structured query language. That means if I use a MySQL prompt or Oracle prompt, guys, just see here, connect SSNC and SSNC. If you want to write some queries, you can use like this. Select star from student. You are working with one query or two queries, guys? Let me know, guys, please. Sorry, select star from employee. How many queries are you are working with? One Two. query. Only one query. If I want to, I want to insert the records. ఇక్కడ CL space SC అన్నమా screen clear గా. I can insert the record. I can delete the record. But if I am doing insert operation, can I able to do delete, guys, at a time? No, sir. No. No, sir. No. Right. Very good. Okay. Are you able to understand what I'm doing? Yes, That sir. means Yes, if sir. we are performing an insert command, can't do another command. Can we write a program like structure? కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా సిలో, C++లో, జావాలో ఎలా రాస్తామో అలాంటి స్ట్రక్చర్ నేను PL/SQL లో చేయాలి. అలాంటి స్ట్రక్చర్ నేను డేటాబేస్ లో చేయాలి సార్. అలాంటి స్ట్రక్చర్ మీరు డేటాబేస్ లో చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూస్ విచ్ వన్, గైస్, ప్లీజ్? ఇప్పుడు ఏం యూస్ చేయాలి? SQL యూస్ చేయాలా, PL/SQL యూస్ చేయాలా? PLS. PL/SQL లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అమ్మా. కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పండి? PL/SQL లో చాలా ఉన్నాయండి. PL/SQL రాయడానికి స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ గా దీన్నే కొంతమంది ప్రొసీజర్స్ అంటారు. ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ట్రిగ్గర్స్ విన్నారా? ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయి ఏమన్నా? ట్రిగ్గర్స్, కర్సర్స్, all these are the part of Storage procedure. PL/SQL concept, guys. Of course, we can also write exception handling concept in this. But as a Java developer, there is not a great focus on these things, guys. Just we shall understand how we create a stored procedure, why the name is called as stored. When we create a procedure, listen, guys, when we create it as a part of database, it may be Oracle or it may be MySQL, anything. When we create a database, listen carefully. When we create a database, in the database, it may be Oracle or MySQL. If we create a stored procedure, for suppose I'm writing as insert record dot SQL. మనం డాట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కి
డాట్ జావా, సి ప్రోగ్రామ్స్ కి డాట్ సి అని ఎలా ఇస్తామో ఇలా ఒక ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ ప్రొసీజర్ పర్మనెంట్ గా డేటాబేస్ లో సెటిల్ అయిపోతుందండి. పర్మనెంట్ గా ఎక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంది? Database. మీరు డేటాబేస్ నుండి కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. విత్ ఇన్ ద డేటాబేస్ లోనే మీకు ఎన్నిసార్లు అవసరమైతే అన్నిసార్లు కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ జావా నుండి కావాలంటే జావా నుండి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకొకరు ఎవరైనా పైథాన్ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, పైథాన్ నుండి కాల్ చేయొచ్చు. ఇంకొకరు పిహెచ్పి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు, పిహెచ్పి నుండి కూడా చేయొచ్చు. సో అవర్ కాన్సెప్ట్ is Java database connectivity. Now I want to call this procedure from Java, guys. Is it clear or not? Please let me know, guys, please. Is this introduction clear? Yes, sir. Now, sir, how can I create a stored procedure in database? Let's try to see. Let's open this SQL prompt, guys. Here, please type. Okay, first I'll write say. Okay, procedure to be created in database, right? Dikshit, Deepthi, Kirtana. Yes, sir. ప్రొసీజర్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలమ్మా? డేటాబేస్ లోనే కదా. డేటాబేస్. కాబట్టి ఇక్కడ డేటాబేస్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసేసి హియర్ ప్లీజ్ రైట్ ఎడిట్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్. మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఏది కావాలంటే అది చేసుకోండి. బట్ నేను రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ అని రిలేటెడ్ ఇచ్చాను. మీరు ఇదే నేమ్ క్రియేట్ చేయాలని ఏం లేదు, మీకు ఎలా కావాలనుకుంటారు. డాట్ ఎస్క్యూఎల్ Yes, sir. నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందండి. ఎస్ అనండి. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ అయ్యో రైట్, ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలి సార్? చూస్తున్నారా తల్లి? Yes, sir. ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే టు క్రియేట్ ఎ ప్రొసీజర్ వి యూజ్ ఎ కమాండ్ ఆర్ కీవర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఆర్ కీవర్డ్? క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ procedure. What is the meaning of this one? Please create a procedure in database. If already there is a procedure with the same name as insert record.sql, please replace with the new one. Are you getting what I'm saying? The old already ఇలాంటి నేమ్ ఉంటే రీప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్రొసీజర్ నేమ్. యూ కెన్ గివ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఎనీ నేమ్. బట్ నేనేంటంటే ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ ఉంది కాబట్టి మన జావా రూల్స్ ప్రకారంగా ప్రొసీజర్ నేమ్ కూడా సేమ్ ఇచ్చానండి. మీరు డిఫరెంట్ ఇచ్చినా పర్లేదండి, సేమ్ ఇస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకేనా? దెన్ ఓకే, సమ్ ఆర్ నెంబర్ ఆర్ ఇంట్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అమ్మా, వన్ సెకండ్ ప్లీజ్. This is how we can write R some int. It may be a data type of database, guys. We are now working in database. So you write as, okay, then just name some, I'm writing as N, some varchar, okay, as. No need to write varchar of 20 or like this, guys. It's like a parameter, guys. మనము జావాలో ఫంక్షన్ రాస్తాం చూడండి, void. ఓకే, ఇలా int r. ఐడియా వచ్చిందా? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఇక్కడ రివర్స్ అమ్మా, ఇక్కడ రివర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ రాసి తర్వాత డేటా టైప్ రావాలి. ఇక్కడ వేరియబుల్ రాసి మన జావాలో ఎలా రాస్తాం? ఇలా రాస్తాం. ఐడియా వస్తుందా? ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దీస్ ఆర్ టూ పారామీటర్స్. దిస్ is the first parameter, this is the second parameter. Insert record is like a method, right? Here we call it as procedure, guys. Okay, we can call it as procedure or function. This is one parameter. Okay, this is the second parameter. Is it clear regarding this? Clear, sir. In databases we write first variable name then data type, but in Java or in C or in C++, first data type then variable name. Okay, right. Then what I need to write, sir? As is a keyword, guys. Then please write here open brace, close brace, right? Here we need to write begin, guys. Okay, మాట్లాడట్లే.
Okay, sir. Yes, sir. Begin and what we need to write? End. End. Begin and end. This is this forward slash says to run the procedure. Okay, run the procedure. Okay, and for ఇది కాసేపు అయినాక delete చేద్దాం. This open curly brace is meaning is begin. This close curly brace meaning is end, guys. Okay, clear? Here we can write the statements. You can write as many statements you have, guys. మీకు ఎన్ని ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో అంటే సిలో జావాలో ఎట్లా రాస్తామో అలా మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రాసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఏం చేస్తున్నానండి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అరే నేను మర్చిపోయాను మళ్ళీ ఆర్ అని రాయదు, మనం వర్క్ చేసే టేబుల్ మీద కదా, ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఇంకొకటి తీసుకోండి, సాలరీ కూడా కావాలి కదా, salary SS float. Okay, sorry. Right. Okay, because I want to insert a record on employee, right? Yes, sir. Okay, this is ID is integer, this N is varchar, name S acts like salary. లేదా మీకు ఎస్ మంచి అనిపించకపోతే సాలరీ రాసుకోండి, దానిలో ఏముంది పొరపాటు. ఓకే, దెన్ ఇయర్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్. ప్లీజ్ ఆన్సర్ టు మీ గైస్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్, వాట్ ఐ నీడ్ టు రైట్? వాల్యూస్. రైట్, యూ ప్లీజ్ హియర్ రైట్ we will pass one value from Java to database. ఈ ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు జావా నుండి ఇక్కడ ఐడికి ఒక వాల్యూ పాస్ చేద్దాం, ఇంకొక సేమ్ మనం మెథడ్ కాల్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ చేయమమ్మా, ఇలా Yes, sir. మెథడ్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఇలా పాస్ చేస్తాం కదా వాల్యూస్. ఇలానే కదా మనం కాల్ చేసేది. Yes, sir. దాని బదులు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, ఇక్కడ n and float as sal. Okay, we are passing how many values, guys? 3 values. Three So how values. can we pass these 3 values? We see later, don't worry about that. Now first column value is present in id, so you please write as id. Second column value is present in n, so you please write n. Third column value is present in sal, so you please write sal. Is it clear till now, guys? Please let me know. Sir. Yes, sir. Clear. Right, this is quite similar to our Java methods, right? Sir, only ఒకటే query రాసుకోవచ్చా? Where which guys you can write any number of queries. What not you can write any. Okay, this is looking like quite similar to C program or a Java program or not? Yes, sir. Yes. Now shall I delete this one, guys, please? Okay. Yes, sir. Now please save this file. After save this file, okay, please exit, guys, exit. When you exit, you will again get back to the SQL prompt. Now this procedure to be compiled or not, whether we written any is there any errors in our program or not, we should compile this procedure or not. Yes, sir. Yes, sir. We should compare. For that we need to write, మనం జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా కంపైల్ చేస్తామో జావా సే కదా, ఇది SQL ఫైల్ ని @insert record.sql. వెరీ సింపుల్, గైస్. ప్రొసీజర్ క్రియేటెడ్, నో ఎర్రర్స్, గైస్. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్స్ చూపెడుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? Yes, sir. Now the procedure is created permanently or temporarily in the database, guys? Permanently. That's what we call it as stored procedure, because it is created permanently in the database. You can call from Java or you can call from the database, within the database. Any number of times you can call this procedure, guys. Not one time. You can call for any number of times from the Java and you can execute. Clear or not, guys? Please. Okay. Clear, sir. Now, shall we write a JDBC program to call this procedure? This is the biggest question, guys. Sir, ఎలా కాల్ చేయాలి సార్? ఇది చేయాలా లేదా మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, For sir. that we need to use callable statement, guys. Statement is not possible to call a procedure. Statement can't do this. By using statement we can't call this procedure, guys. Sir, మరి ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ తో పాసిబుల్ అవుతుందా సార్? గుర్తుపెట్టుకోండి, it is not possible by using statement. It is not possible by, yes guys, please. Prepared Using statement. statement. These two are not able to call this. చెప్పండి. Procedures. Stored procedures.
To call a stored procedure or to call a function, this is not possible, guys. This is not possible by using statement and prepared statement. For this, definitely we need to use ever some callable statement. Ever use Charlie? Callable statement. For that we use a callable statement. Clear or any doubts, guys? Sir, how can we work with callable statement? Now, ఇప్పుడు మీరు స్టేట్మెంట్ తో వర్క్ చేయడానికి ఏమని రాస్తారు చెప్పండి అండి. డేటాబేస్ లో ఏమని రాస్తారు స్టేట్మెంట్ తో సారీ జేడీబీసీ ప్రోగ్రామ్ లో స్టేట్మెంట్ తో వర్క్ చేయడానికి ఏమని రాస్తారు? రివైజ్. Statement st equals to con dot create statement. వెరీ గుడ్. స్టేట్మెంట్ ఎస్టీ ఇస్ గుడ్. ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎలా రాస్తారు? Prepared statement pst equals to con dot prepare statement of q. Very good. Now we similarly here we write callable statement. Listen carefully, guys. Callable statement. Okay. Some CST is equals to con dot. You please listen, guys. Con dot create statement అని ఎలా రాస్తున్నారో త్రూ కనెక్షన్ నుండే ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేయాలి. Con dot prepare call, guys. Con dot prepare call here very important, guys. In the curly braces, you close it. In the curly braces, you please write. In the normal braces, in the double quotes, you have curly braces, guys. In the curly braces, we use a Java keyword called as call. What is the keyword? Call, insert record. How many parameters we need to pass, guys? Please let me know. How many parameters? 3. Question mark. సార్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ లాగా ఇక్కడ కూడా పారామీటర్స్ ఉంటాయా? ఎస్. మరి ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి, ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ రాయండి. 1 2 3. ఓకే, ఐ రిపీట్ అగైన్, డోంట్ వరీ దీక్షిత్, జస్ట్ ఫోకస్ గైస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్, కాన్ డాట్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఎలానో కాన్ డాట్ ఏమని రాస్తున్నాను చెప్పండి అండి, ప్రిపేర్ కాల్, కాన్ డాట్ ప్రిపేర్. దీంట్లో దట్ టు డబల్ కోట్స్ లో ఇది రాయాలండి. Call is a keyword, insert record. Now the stored procedure is taking how many parameters? Already we seen that. How many parameters, guys? 3. Okay. 3 parameter. 3 parameters. You already seen, right? It is taking how many parameters? Just check here. 1 2 3 parameters. So here what I written, guys, here what I written, 3 question marks. Now my question marks ఉన్నాయంటే సెట్ చేయాలా లేదా? ప్లీజ్ Yes, sir. కీబోర్డ్ నుండి యూజ్ చేసుకొని సెట్ చేస్తారా, నార్మల్ గా సెట్ చేస్తారా, మీ ఇష్టం అండి. సరే, మీరు కీబోర్డ్ నుండి 3 వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనుకుందాం. ఏమే వాల్యూస్? ఓకే, ఇంట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఓకే, తర్వాత స్ట్రింగ్, ఓకే, కీబోర్డ్ నుండి తెలుసు కదా మీకు, ఎస్సీ డాట్, నెక్స్ట్ ఇంట్ స్ట్రింగ్, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎస్సీ డాట్, నెక్స్ట్ ఓకే, ఫ్లోట్, సాలరీ, ఎస్సీ డాట్, ఏంటి చెప్పండి అండి, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. యూ యాక్సెప్టెడ్ దీస్ వాల్యూస్, గైస్. ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? మరి మాట్లాడండి అండి, యాక్సెప్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? No, sir. Set చేయాలి values. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో డమ్మీగా రాస్తున్నానండి. ఉట్టిగా డమ్మీగా అంటే ఒకటి ఐడి ఉంది, ఐడి, ఒకటి నేమ్ ఉంది, ఇంకొకటి సాలరీ ఉంది, సమ్ అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో సమ్ కోడ్ ఉంది. ఇది ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అండి, క్రియేటెడ్ ఎట్ డేటాబేస్ సైడ్. ఇప్పుడు ఈ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ త్రూ కనెక్షన్ నుండి కాల్ కావాలా లేదా అండి? ది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ టు బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ కనెక్షన్, త్రూ కనెక్షన్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. అది డేటాబేస్ లో ఉన్నది కాబట్టి ఎట్లా కాల్ కావాలండి? డెఫినెట్లీ త్రూ కనెక్షన్, డెఫినెట్లీ త్రూ Connection. okay, this is connection object, definitely through connection. We need to call this procedure. For that, now this procedure is called by, who is calling this? CST. ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారమ్మా ఇది? CST. CST కాల్ చేస్తుందా లేదా? Yes, sir. ప్రొసీజర్ డేటాబేస్ నుండి కాల్ చేస్తుందా లేదా అండి? Yes, sir. ఈ మీనింగ్ అదే కదా, ఈ మీనింగ్
ప్రిపేర్ కాల్ చేసింది బట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా ఇంకా జస్ట్ కాల్ అయిందా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా Just called. జస్ట్ కాల్ ఈ కొంచెం ఈ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ నీట్ గా డ్రా చేస్తాను రైట్ జస్ట్ కాల్ బట్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మరి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే బిఫోర్ వాల్యూస్ సెట్ చేయాలా లేదా అండి Yes, sir. దిస్ వి కాల్ ఇట్ as setting the values to the parameters setting the values to the parameters మరి వాల్యూస్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా చేయరాదా Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ ని ఎవరు రెఫర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూసి చెప్పండి ఎవరు రెఫర్ చేస్తున్నారు PST. సో PST. పిఎస్టి రెఫర్ చేస్తే పిఎస్టి డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ సిఎస్టి రెఫర్ చేసింది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మైండ్ లో చాలా డౌట్స్ వస్తాయి ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేటా సార్ వెయిట్ తొందరపడకండి సిఎస్టి డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ క్వెరియా ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అవునా కదా సార్ ఇది Yes, sir. డిఎంఎల్ కమాండ్ ఇక్కడ మన ప్రొసీజర్ కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ డిఎంఎల్ కమాండ్ ఉండొచ్చు సెలెక్ట్ కమాండ్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా డిఎంఎల్ ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ లో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ యూజ్ చేద్దామంటే అదొక డౌట్ ఎగ్జిక్యూట్ క్వెరీ యూజ్ చేద్దామంటే అక్కడ సెలెక్ట్ ఉండొచ్చు ఇన్సర్ట్ ఉండొచ్చు డీల్ కాబట్టి స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ కి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఏమి ఇచ్చారంటే జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ గైస్ దిస్ ఇస్ అ మెథడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఆన్ టు ద డేటాబేస్ ఎప్పుడైతే సిఎస్టి డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అన్నామో ఇదేమైతే చెప్పండి అండి చెప్పాలి this procedure will be executed onto the database just a statement what is that statement guys PST dot execute. right. This will be executed that's it okay and you just write as SOP of procedure executed shall we try to write this JDBC program guys with all your support shall we try to do now these are the statements that are written as a part of which program please which program guys JDBC. program clear or anything doubts guys please Yes, sir. సేమ్ స్టేట్మెంట్ లాగానే కనెక్షన్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాం అక్కడ క్వెరీ కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రొసీజర్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయిన ప్రొసీజర్ కి ఏం చేస్తున్నాం వాల్యూస్ సెట్ చేస్తున్నాం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఓకే Yes, sir. దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెట్ ద వాల్యూస్ ఓకే వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఏం సెట్ అయితే చెప్పండి అండి మీరు కీబోర్డ్ నుండి ఏ వాల్యూస్ ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ నుండి వాల్యూస్ సమ్ 112 అని ఇచ్చారనుకోండి 112 నేమ్ సమ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఎక్స్ సమ్ సాలరీ సమ్ 4000 ఇచ్చారనుకోండి 4000 మీరు ఏది ఇస్తుందండి ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే గైస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ దీక్షిత్ క్లియర్ Yes, sir. Yes, sir. Diksh, right. If you have any doubts after execution, we'll look into it. Okay. Right. Let's try to go for save this file. Okay. Let's try to go for Eclipse. Please write the program, guys. Let's take a new file, guys. com.home in the package. Take a new Java file. Right click. New. Just slow pen. Wait, guys, wait. It's why the slow new class class name. Shall I write CST1 and Ryan? Callable Yes. statement మీద one కదా CST1 public static void main finish. కనెక్షన్ వరకు అయితే సేమ్ కోడ్ అయినా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ప్లీజ్ Same code, sir. రైట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద కనెక్షన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ గైస్ Statement. Create statement. రైట్ నాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ నౌ ఓకే Yes, sir. స్టేట్మెంట్ ఓకే బట్ statement is not possible because we are working with stored procedures right so what Yes, we need to write guys చెప్పండి ఎలా రాయాలి చెప్పండి ఇంతకుముందు రాసాం కదా కాలబుల్ Call statement CST equals to స్టేట్మెంట్ con- ఎలా రాస్తున్నాము ఓకే ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తున్నాము కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ సమ్ CST is equals to con dot prepare
ఒక్క నిమిషం అమ్మ, ఒక్క నిమిషం కీర్తన. ఇక్కడ Yes, sir. చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ దీక్షిత్, ఇక్కడ ఫస్ట్ విత్ ఇన్ ద బ్రేసెస్ లో దీప్తి మీరు కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టండి. ఓకే, డబల్ కోట్స్ పెట్టి కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టండి. ఓకే, ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ లో రాయండి. ఏం రాయాలి? కాల్ ఏమని రాయాలి? ఇన్సర్ట్ రికార్డ్. Insert record. మరి ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ అనేది ప్రొసీజర్ కదా, ఫంక్షన్ కదా, ఫంక్షన్ లాగా బ్రేసెస్. ఈజ్ ఇట్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్? Insert taking. Yes, sir. ఎన్ని వాల్యూస్? 1 2 3 3 వాల్యూస్. కాబట్టి వీ నీడ్ టు రైట్ క్వశ్చన్ మార్క్ 1, క్వశ్చన్ మార్క్ 2, క్వశ్చన్ మార్క్ 3. దట్స్ ఇట్. ఎంత సింపుల్ గా ఉంది. ఇట్లా మనం ఈ ప్రిపేర్ కాల్ అనగానే ఈ డబుల్ కోట్స్ ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ చేస్తూ ఉంటాయి. స్టెప్ బై స్టెప్ ఉండండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, అందరు ఇక్కడే కంగారు పడతారు. జస్ట్ రైట్ డబుల్ కోట్స్ గైస్. డబుల్ కోట్స్ పెట్టాక లోపల కర్లీ బ్రేసెస్ ఒక బ్లాక్ లాగా. ఈ బ్లాక్ లోపల ఏమని రాయాలి? కాల్ స్పేస్ ఇస్ అ కీవర్డ్, ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్? 1 2 Three. 3. ఈజీగానే ఉందా, హార్డ్ గా ఉందా? ఈజీ. ఓకే, Yes, sir. right. Then please write setter methods. For that you please take a keyboard object. Keyboard object తీసుకోండి. Scanner, some sc is equals to new of scanner of what I need to write, guys. Okay. System.in. Please import this from package java.util, guys. I'll package. Okay, then here please write sysout of. We'll finish in 1 or 2 minutes, guys. Enter Enter. name Enter and salary. employee number, comma, name, comma, salary. Okay, to call ఏం చెప్పండి అండి. Procedure. Okay, right. Then I'm writing as you know that integer employee number is equal to sc dot next int. Okay, string name is equals to sc dot next. Then float salary is equals to sc dot next float. Then So please data write. టేబుల్ నేమ్స్ వేరే ఇచ్చాము కదా, లైక్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ కి అండ్ ఏం కాదమ్మా, సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి జావా రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్. ఇవి డేటాబేస్ లో ఉన్న పారామీటర్స్. ఇవి డేటాబేస్ లో ఉన్న పారామీటర్స్. రెండు సేమ్ ఉండాలని ఏం లేదు. జస్ట్ Okay, ఇక్కడ ఏమైతుంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం సెట్ చేస్తున్నాం. సెట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కీబోర్డ్కి వెళ్ళి తీసుకున్న వాల్యూ ఇక్కడ 1112 ఎక్స్. నేమ్స్ తో పని లేదు, అక్కడ వాల్యూసే సెట్ అవుతాయి కదా. ఇక్కడ ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఇక్కడ నేమ్స్ సెట్ అవుతాయా, వాల్యూస్ సెట్ అవుతాయా ఇక్కడ? వాల్యూస్. కాబట్టి ఇక్కడికి ఏం పాస్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ సెట్ చేసిన వాల్యూ మీకు డయాగ్రమాటికల్ చూపెడుతుంది చూడండి. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, క్లియర్ ఫాలోయింగ్? క్లియర్ సార్. ఎస్ సార్. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. వాల్యూ పాస్ అవుతాయి కదా. ఎస్ సార్. అందులో ఉన్న జస్ట్ అవి నేమ్సే కదా, మా నేమ్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ పాస్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ Okay. మనకి మనం ఇక్కడ రాస్తున్న నేమ్స్ పాస్ కావు. నేమ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ పాస్ అవుతాయి. సేమ్ ఉన్నా పర్లేదు, డిఫరెంట్ ఉన్నా పర్లేదు. ఓకే, ఎస్ సార్. సేమ్ రాసుకుంటా అంటే రాసుకోండి, తప్పేం లేదు. ఇట్స్ నాట్ నథింగ్ రాంగ్ గైస్. సేమ్ రాయకూడదనే రూల్ ఏం కూడా లేదు. ఓకే, రైట్. cst డాట్ సెట్ ఇంట్ ఆఫ్. ఓకే, 1 కామా వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ వన్ గైస్. ఇంతకుముందు సెట్ చేశానా నేను? నో డైరెక్ట్ సార్. ఎగ్జిక్యూట్. అది పెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్ అమ్మా. ఇక్కడ సెటర్ మెథడ్స్ రాయలేదు. సెట్టింగ్ అని రాసాను కానీ సెట్ చేయడం రాయలేదు. దిస్ ఇస్ ద కోడ్ గైస్, సెట్ ఇంట్ ఆఫ్. ఈ కోడ్ రాయకపోతే సెట్ కావమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ చెప్పండి. cst డాట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 2 సెకండ్ పారామీటర్ 2 కామా నేమ్. cst డాట్ సెట్ float of 3 comma salary. okay. These 3 statements should be written here guys. These 3 statements నేను సెట్టింగ్ అని రాసాను కానీ ఇది రాయలేదు, మర్చిపోయాను. ఈ కీబోర్డ్కి వెళ్ళి యాక్సెప్ట్ చేశాక ఖచ్చితంగా ఈ సెట్టింగ్ కోడ్ రాయాలమ్మా. వితౌట్ రైటింగ్ దిస్ 3 కోడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఎస్ సార్. కంపల్సరీ రాయాల్సిందే. సెట్ చేశాకనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్.
Right. Now, last guys, finally, what I need to write? CST dot dot execute. is now sys out of procedure executed. Okay. Let's go for save this file, guys. Sir, closing Save this statement. file. End of the main method, end of the class. What is wrong? Closing statement, sir. Okay, it's not a big deal, guys. CST dot close. Con dot close. Okay, right. Run as. Okay, just check in the database here. First, I will close this notepad. If I close this notepad, I will get the command prompt. Okay, just check here. Right click, run as Java application. Okay, just check the console. Message వస్తుందా? Stored procedure. Connected to Oracle. Enter employee number. సో డేటాబేస్ లో రికార్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి అండి ఒకసారి. Only one. 112 అని ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, 112. ఓకే, ఎంప్లాయ్ నేమ్ సమ్. ఓకే, ఓకే, దీప్తి. ఓకే, సమ్ సాలరీ సమ్ మీరు ఏది ఇస్తుందండి. ఓకే, సమ్ 50,000. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రొసీజర్ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్ గైస్ ప్లీజ్. Yes, sir. ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక్కసారి డేటాబేస్కి వెళ్ళి వచ్చేసిందా రాలేదా అండి? Yes, sir. మీరు మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు అయినా ప్రొసీజర్ని కాల్ చేసుకోవచ్చండి. మళ్ళీ రన్ చేయండి, ఏమైతే యూ కెన్ గివ్ అనదర్ రికార్డ్. డైనమిక్ ఇవ్వచ్చు. Sir, out of all records, ఇప్పుడు ఇచ్చిన 2 records permanent గా స్టోర్ అవుతాయి. అట్లా ఏం లేదు. వెయిట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, 113 నేమ్ సమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, సమ్ 5,000. అలా కాదమ్మా, అలా కాదు. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ద రికార్డ్ we got record all the records, right? I'll clarify your doubt. Is it clear? First of all, did you get how the procedure is executed and so on? Clear? Yes, sir. Just here, guys. This is loading the driver. This is getting the connection. This is by using the connection object. And we are calling the database procedure again through which object, guys? Callable Through statement. the callable statement, but through which object? CST connection. త్రూ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే స్టేట్మెంట్ అయినా త్రూ కనెక్షన్, ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ కనెక్షన్, కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ కూడా త్రూ Connection. కనెక్షన్. రైట్, ఆఫ్టర్ కాలింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్ త్రూ కనెక్షన్. ఓకే, after calling this procedure through connection, we are taking some values from the keyboard. Okay, the parameters related to the question marks. Then we are setting the values for first question mark, second and third. After that, finally, we are executing the query and we are displaying the output. This is last but not least, finally closing the statements. And when we are executed, procedure created, and of course, the record got executed in the database. Okay, let me stop the recording and I'll explain your doubt, guys. Okay.